اور آدم تم حوا کو مہر دو. عرض کیا خالق کے کائنات مہر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا حوا کا حق، عورت کا حق جو اس کے شوہر پر لازم ہوتا ہے. قرآن عظیم میں رب نے خود ارشاد فرمایا کہ مہر جو عورتوں کا حق ہے اس کو دینے میں جلدی کرو. پھر آپ اس صحابی سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ تمہارے پاس مہر کے لیے کچھ ہے دینے کے لیے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو بڑا مفلس ہوں. حضور کچھ دیر خاموش رہے، پھر مسکرائے، فرمایا اچھا قرآن کی کتنی صورتیں تجھے یاد ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ فلاں فلاں صورتیں یاد ہے. فرمایا صورتیں سناؤ. انہوں نے سنایا. آپ نے فرمایا خاتون تو نے سنا اس نے کیا پڑھا؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ انہوں نے قرآن کی یہ صورتیں پڑھی. فرمایا یہ صورتیں جو تو نے سنی، انہوں نے جو پڑھا، یہی میں مہر کے عوض مقرر کرتا ہوں، آج سے تو اس کی بیوی. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے، خیریت ہوں گے. اللہ تعالی ہمیشہ آپ لوگوں کو خوش رکھے. میں علی اصغر، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نبی کا فرمان 07. آج ہم بات کریں گے مہر کے بارے میں. ہمارے بہار میں جو 8 لاکھ 10 لاکھ 6 لاکھ مہر باندھتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے کہ ہمارے ادھر کا آدمی جو عام آدمی ہے اس کو تو کچھ معلوم نہیں ہے کہ مہر کتنا ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، کب دینا چاہیے، نہیں دینا چاہیے. میں بہار کے جتنے بھی عالم علماء ہے، مولوی مفتی ہے، ان سبھی سے میرا گزارش ہے اور میرا چیلنج بھی ہے اس ویڈیو میں دیکھنا کہ اس ویڈیو میں مہر کا مطلب کیا ہے اور کتنا رکھنا چاہیے، کب دینا چاہیے، کیسے دینا چاہیے. اس ویڈیو میں پورا ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے. عالم تو یہ لوگ بھی ہے، کیا یہ لوگ عالم نہیں ہے؟ خالی تم لوگ عالم ہو. ہمارے بہار میں اتنا کیا بتائیں، ابھی اتنا کم سے کم اتنا گناہ کر رہا ہے سب. کوئی عالم ہو چاہے عام آدمی ہو، سبھی گناہ کر رہا ہے. شادی کر لیتا ہے، بیوی کو مہر نہیں دیتا. بہار کے جتنے بھی میرے ماں بہن ہیں ان سب سے میرا گزارش ہے، جو بھی شادی شدہ عورت ہے بہار کا، ان سب سے میرا گزارش ہے کہ تمہارا جو مہر ہے اپنی شوہر سے مانگ لو، وہ تمہارا حق ہے. نہیں دیتا ہے تم اس کے اوپر دباؤ کرو. جب تک مہر نہیں دے گا تم اس کے ساتھ ہم بستری مت کرو، اس کے پاس مت جاؤ، اس سے بات مت کرو، نہیں تو گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے. مہر دینے کے بعد ہی بات کرو، جب ہم بستری کرو یا کچھ بھی کرو مہر دینے کے بعد. اسلام میں مہر نکاح پڑھانے کے بعد مہر وداعگی سے پہلے دے دینا چاہیے. اور دے گا بھی کیسے؟ 8 لاکھ 10 لاکھ مہر رکھے گا تو وہ شوہر کہاں سے دے پائے گا؟ اس لیے تو بیوی ہمیں نخرا کرتا ہے، اس کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے. ایسے میں کرے گا ہی. 6 لاکھ 7 لاکھ مہر رکھے گا. تو آئیے ہم لوگ آج ایک ویڈیو دیکھتے ہیں. مولانا فاروق خان رضوی کا یہ ویڈیو ہے کہ مہر کا مطلب کیا ہے، مہر کب دینا چاہیے، کیسے دینا چاہیے. بابا آدم کے بارے میں بتایا ہے. جب بابا آدم نے مہر ادا کیا ہے تو ہم لوگ کیا ہے، ہم لوگ کو تو مہر دینا ہی زیادہ ضروری ہے. جبکہ بابا آدم اللہ کا نبی ہے، ہم لوگ کا رسول ہے، ہم لوگ کا بھی نبی ہے. جب اس کے اوپر مہر معاف نہیں ہے تو ہم لوگ کے اوپر مہر معاف کیسے ہو جائے گا؟ بہار کے جتنے بھی عالم علماء ہیں سب کو میرا کھلا چیلنج ہے. تم لوگ جو بہار میں کتنا گن پھیلاتے ہو نا پڑھ لکھ کے، تم لوگ سب جاہل ہو، چوتیا. تم لوگ کو سمجھانا چاہیے. عام آدمی کو معلوم نہیں ہے کہ مہر کتنا ہونا چاہیے. تم لوگ کو تو معلوم ہے کہ اسلام میں مہر کتنا جائز ہے. 10 درہم اسلام میں مہر رکھنے کا جائز ہے. 10 درہم کتنا ہوتا ہے؟ جس کا جتنا حیثیت ہے حیثیت مطابق مہر رکھا کرو. اب ہمارا حیثیت ہے 200 روپے کمانے کا، ہمارا حیثیت ہے 200 روپے کمانے کا. تم مہر رکھو گے 6 7 لاکھ، تو میں مہر کہاں سے دے پاؤں گا؟ 8 لاکھ 10 لاکھ مہر رکھو گے تو مہر کہاں سے دے پائے گا؟ سب بیوی تو کچھ بھی کرے گا، غلط کام کرے گا، گناہ کرے گا، وہ شوہر کے اوپر دباؤ کرے گا. اور شوہر جب تک مہر دے گا نہیں وہ شادی جائز بھی نہیں ہوگا. تو دیکھ لو یہ ویڈیو میں کہ مہر کتنا دینا ہونا چاہیے، کیسے دینا چاہیے، کب دینا چاہیے. یہ لوگ بھی تو عالم ہے. کیا یہ لوگ کیا جاہل ہے؟ تم لوگ خالی پڑھا لکھا ہو، 8 لاکھ 10 لاکھ مہر رکھ دیتے ہو. بہار کے جتنے بھی میری ماں بہن ہیں، چاہے شادی شدہ ہو چاہے کماری ہو،
उन सभी से मेरा गुजारिश है, शादी हुआ, महर पर आया, तुम अपना महर मांग लो, नहीं देता है तुम कानूनी कार्रवाई करो, ये तुम्हारा हक है, महर लेना तुम्हारा हक है। नहीं देता है तुम उसके पास जाओ मत, हम बिस्तरी करो मत, बातचीत मत करो, नहीं तो गुनाहों में मुब्तला रहोगे। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आका फरमाते हैं, बड़ी मोहब्बत के साथ फरमाते हैं कि मेरी माँ हव्वा को अल्लाह ने जब पैदा फरमाया, उसकी तकलीफ फरमाई, तो साथ ही में ऐसा हुस्न दिया कि हुस्न को पैदा किया, हुस्न के 100 हिस्से किए, 99 हिस्से मेरी माँ हव्वा को दे दिया और एक हुस्न के हिस्से को सारी कायनात में बांट दिया। अंदाजा लगाएं कि क्या हुस्न होगा हज़रत हव्वा का, तसव्वुर से मावरा है। और जब हूरों से 99 ज्यादा हसीन और जमील पैकर को देखा हज़रत आदम ने, फितरी बात थी कि इज़हार मोहब्बत के लिए करीब होते, क़ुर्बत इख्तियार करते, मोहब्बत का इज़हार करते। मोहब्बत के साथ जैसे ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हव्वा की तरफ हाथ बढ़ाया, रब्ब कायनात ने इरशाद फरमाया, किफ़ या आदम, रुक जाओ, ठहर जाओ ए आदम, क्या कर रहे हो, रुको, अभी तुम पर हलाल नहीं है, ये इसे तुम छू नहीं सकते, अभी छूना भी मना किया गया है। वजह क्या थी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर अभी हव्वा हलाल क्यों नहीं है, कि अभी फिलहाल गैर महरम है। तो पता चला कि जब गैर महरमों से इखलात हमारे बाप आदम के लिए मुमानियत का दर्जा रखती थी, उन्हें रोक दिया गया, तो हमें क्या हक है कि हम गैर महरमों की तरफ जाएं। अर्ज किया, खालिक कायनात, क्या हव्वा को मेरे लिए नहीं पैदा किया? रब ने इरशाद फरमाया, हाँ, तुम्हारे लिए ही पैदा किया गया है। रब्बे कदीर, क्या हव्वा पर मेरा हक नहीं? हाँ, तुम्हारा हक है। क्या ये मेरी शरीके जिंदगी नहीं, शरीके हयात नहीं? हाँ, शरीके जिंदगी है, शरीके हयात है। रब्बे कदीर, क्या मैं इसके साथ मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकता, इसे छू नहीं सकता? कहा, आदम नहीं, इसलिए कि जब तक निकाह ना हो जाए तुम पर हलाल नहीं। निकाह एक ऐसी शय है कि जो हुर्मत को हिल्लत में तब्दील कर देती है, नाजायज को जायज बना देती है। निकाह वो शरीयत में वाजिब अमल है। अब इससे पहले किसी का निकाह हुआ ही नहीं था, कायनात में पहला निकाह, और ये पहला निकाह कहां हो रहा है? जन्नत में। इसकी बुनियाद कहां रखी जा रही है? जन्नत में। पता चला मियां बीवी का रिश्ता इतना अजीम रिश्ता है कि तमाम रिश्ते, भाई बहन का रिश्ता, बहन भाई का रिश्ता, हत्ता के माँ बाप का रिश्ता, औलाद का रिश्ता, तमाम रिश्ते दुनिया में कायम होते हैं, मगर ये वो रिश्ता है जो जन्नत में कायम किया जा रहा है। और जन्नत में इसलिए कायम किया गया कि यही वो रिश्ता है कि ये तमाम रिश्तों की असल है। ये रिश्ते कायम होते हैं तो फिर दूसरे रिश्ते बढ़ते हैं। अगर ये रिश्ते शरीयत के तकाजों के एतबार से ना हो तो फिर आने वाले रिश्ते भी हलाल नहीं करार पाए जाते। तो इरशाद फरमाया कि जब तक निकाह ना हो जाए, अर्ज किया, खालिक कायनात, ये निकाह क्या है? रब ने इरशाद फरमाया कि निकाह ये है कि मैं खुतबा इरशाद फरमाऊं, और खुतबा ये कि मैं अपनी तारीफ और तौसीफ खुद अपने कलाम से बयान करूं, और आदम तुम हव्वा को महर दो। अर्ज किया, खालिक कायनात, महर क्या है? इरशाद फरमाया, हव्वा का हक, औरत का हक जो उसके शोहर पर लाजिम होता है। याद रखिए, निकाह की शर्त अजीम है महर, और इस ताल्लुक से अव्वाम में बड़ी गलत फहमियां हैं। कुरान अजीम में रब ने खुद इरशाद फरमाया कि महर जो औरतों का हक है उसको देने में जल्दी करो, और रसूलुल्लाह ने 3 किस्म के महर मुकर्रर किए। शरीयत में 3 किस्म के महर बयान किए गए। एक है महर मुअज्जल, ऐन के साथ, मीम ऐन, जीम, जीम पे तस्दीद लाम, मुअज्जल। ये क्या है?
विदायगी से पहले ही मेहर देना करार पा दिया जाए। निकाह हुआ, लड़की अपने वालिदैन के घर से विदा हुई, मर्द और औरत एक दूसरे से खिलवत में जमा हो, उससे पहले ही मेहर अदा कर दिया जाए। यह है मेहर मुअज्जल और यह है सुन्नत। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने अपनी अज़वाज से जितने भी मेहर मुकर्रर किए, यही मेहर को मुकर्रर फरमाया। विदायगी से पहले ही मेहर को अदा फरमा देते थे। बहुत देर गुजर गई, हुजूर ने कोई जवाब ना दिया तो एक सहाबी आगे बढ़े, कहा या रसूलल्लाह, अगर आप इजाजत दे दे तो मैं अपना पैगाम इस औरत को दे दूं, मुझे निकाह की हाजत है। हुजूर ने फरमाया कि ऐ खातून, क्या तू इससे निकाह करना चाहती है? उस साहबिया ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी, जब आपको मेरी हाजत नहीं तो आप जिससे मेरा निकाह फरमा दे मुझे मंजूर है, आपको इख्तियार है आका। फिर आप उस साहबी से मुखातिब हुए और कहा कि तुम्हारे पास मेहर के लिए कुछ है देने के लिए? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, मैं तो बड़ा मुफलिस हूं, बड़ा गरीब हूं, कुछ भी नहीं। फरमाया कोई ज़ेर बख्तार? कहा वो भी नहीं। कोई तलवार? कहा वो भी नहीं। कुछ खाने पीने की चीज? फरमाया या रसूलल्लाह वो भी नहीं, मैं तो खुद 2 दिन से फाके से हूं। फिर आका ने फरमाया क्या एक लोहे की अंगूठी भी नहीं तेरे पास? कहा या रसूलल्लाह लोहे की अंगूठी भी नहीं है। हालांकि लोहे की अंगूठी पहनना जायज नहीं है, या मुबालगा है कि मतलब तो इतना मुफलिस है कि एक लोहे का टुकड़ा भी नहीं तेरे पास। लोहा जबकि बड़ी कोई वैल्यू नहीं होती उसकी। और कहा या रसूलल्लाह उतना भी मैं इस्तिताअत नहीं रखता कि एक लोहे की अंगूठी हो मेरे पास। हुजूर कुछ देर खामोश रहे, फिर मुस्कुराए, फरमाया अच्छा कुरान की कितनी सूरतें तुझे याद है? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह फुला फुला सूरतें याद है। फरमाया सूरतें सुनाओ। उन्होंने सुनाया। आपने फरमाया खातून तूने सुना इसने क्या पढ़ा? अर्ज किया हाँ या रसूलल्लाह, इन्होंने कुरान की ये सूरतें पढ़ी। फरमाया ये सूरतें जो तूने सुनी, इन्होंने जो पढ़ा, यही मैं मेहर के एवज मुकर्रर करता हूं, आज से तू इसकी बीवी।